بہت پرانی بات ہے۔ سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے مکان میں ایک بیوہ خاتون رہتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ہر روز سمندر کے کنارے پر چلی جاتی اور مچھیروں کی گری پڑی مچھلیوں کو اٹھا کر لے آتی۔ اس طرح سے اس کا اور اس کے بچے کا گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن وہ سمندر کے کنارے مچھلیاں چگ رہی تھی کہ تھوڑی دور ایک جہاز آ کر ٹھہرا اور اس میں سے کچھ آدمی جہاز پر سوار ہو کر ساحل پر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں دوربینیں تھی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے عورت کی طرف آ رہے تھے۔ غریب عورت نے مچھلیاں وہیں پر چھوڑ دی اور اپنے بچے کو سینے سے چمٹا کر خوف بھری نگاہوں سے آنے والوں کو دیکھنے لگی۔ ایک موٹا سا بوڑھا آدمی جو شکل و صورت سے کپتان معلوم ہوتا تھا، دوربین سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ہم سے کتنی بھاری غلطی ہوئی، کوہر اور دھند کی وجہ سے غلط جگہ پر اتر پڑے، یہ وہ جزیرہ نہیں ہے، خیر آؤ اس عورت سے پوچھیں۔ وہ عورت کے پاس آیا اور نرمی سے بولا، بہن کیا تم یہیں کہیں پر رہتی ہو؟ جی میں یہیں پر رہتی ہوں، عورت جھجک کر بولی، میں پاس ہی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ کپتان نے اسے روک کر پوچھا، کیا یہاں پر کوئی شہر ہے؟ ہمیں کچھ خریدنا ہے۔ یہاں قریب میں کوئی شہر نہیں، عورت نے انہیں جواب دیا۔ وہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ کپتان کی نظر عورت کی گود میں دبکے ہوئے بچے پر پڑی۔ وہ بچے کو غور سے دیکھ کر بولا، آہ کتنا پیارا بچہ ہے کہ یہ بڑا ہو کر بہت بہادر اور سمجھدار ملاح بنے گا۔ اے عورت کیا یہ تیرا بچہ ہے؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ عورت کی آنکھوں سے ساون بھاگت کی جھڑیاں لگ گئی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے سسکیاں بھرنے لگی۔ بوڑھے کپتان نے اس طرح سے سر ہلایا جیسے اس پر بہت اثر ہوا ہے۔ وہ بچے کو پھر سے غور سے دیکھ کر بولنے لگا، غریب عورت مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ بچہ تمہارے پاس رہا تو یہ وہ نہیں بن سکے گا جو اسے بننا چاہیے۔ اس لیے اگر تو اپنے بچے سے سچی محبت کرتی ہے اور تو چاہتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر دنیا میں اپنا نام بنائے، اسے مجھے دے دے، میں اسے اپنے بچے کی طرح پالوں گا۔ اس کے بدلے تو جتنی چاہے مجھ سے دولت لے سکتی ہے۔ ماں نے اپنے بچے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنے سینے سے لگا کر بولی، نہیں، میں اپنے بچے کو کسی قیمت پر نہیں دے سکتی۔ دنیا میں صرف یہی میرا سہارا ہے۔ مجھے مرنا منظور ہے مگر اس سے جدا ہونا منظور نہیں۔ یہ تمہاری غلطی ہے۔ کپتان بولا، ذرا سوچو، اگر یہ تمہارے پاس رہا تو بڑا ہو کر زیادہ سے زیادہ ایک مچھیرا بنے گا، اور اگر میرے پاس رہا تو میں اسے ایک ایسا آدمی بنا دوں گا جسے دیکھ کر تم بھی فخر کر سکو۔ عورت کی آواز پتھرا گئی۔ ایک طرف بچے کی ممتا اور دوسری طرف اس کی راحت اور آرام۔ اس کی شکل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا مہربان اور خدا ترس انسان ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بچے کو کپتان کی گود میں دے دیا اور کپتان نے نوٹوں کی ایک گھڑی عورت کے ہاتھ میں تھما دی۔ کپتان نے کہا، یہ لو، یہ تمہارے 10 سال کا خرچہ ہے۔ میں 10 سال کے بعد اس بچے کو تمہارے پاس واپس لے کر ضرور آؤں گا، تم کسی قسم کی فکر مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے واپس چلا گیا۔ ماں بہت دیر تک کنارے پر کھڑی ہو کر حسرت بھری نگاہوں سے جاتے ہوئے جہاز کو دیکھتی رہی، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آہستہ آہستہ سے چلتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے کو 18-20 سال گزر گئے اور وہ ننھا بچہ ایک لڑکا اور لڑکے سے ایک نوجوان لڑکا بن گیا۔ بوڑھے کپتان نے اس لڑکے کا نام رشید رکھا۔ رشید نے یہ 18 سال اس جہاز پر ہی گزارے تھے۔ اسے زمین پر اترنا بہت کم نصیب ہوتا تھا۔ اس نے جہاز ہی پر اپنا ہوش سنبھالا، کچھ تو اس کی دلچسپی اور ذہانت اور کچھ بوڑھے کپتان کی تعلیم۔ وہ کم سنی ہی میں ملاح کے تمام گر گھاٹ سے واقف ہو گیا اور اس نے بحری سفر کے سارے قاعدے قانون ذہن نشین کر لیے۔ بوڑھا کپتان اس کی بہادری اور عقل مندی کو دیکھتا اور دل ہی دل میں مسکراتا۔ اب وہ خود تو کسی کونے میں بیٹھ کر تمباکو پیتا اور نوجوان رشید جہازوں کی رکھوالی کرتا۔ کبھی کبھی تو رشید کو اپنی ماں یاد آ جاتی۔ وہ کپتان سے پوچھتا، ابا کیا میری کوئی ماں نہیں تھی؟ یہ مت پوچھو بیٹا، کپتان کہتا، تمہاری ماں تھی اور بہت نیک اور بہت سمجھدار اور شریف عورت تھی۔ پھر اتنی آہستہ کہ رشید کہیں سن نہ لے بڑبڑا کر کہتا، خدا معلوم کہ بیچاری کس حال میں ہوگی۔ 4 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ جا کر مل آؤں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ خیر جس جہاز پر رشید کام کر رہا تھا وہ ایک بہت بڑے تاجر کا جہاز تھا۔ اس تاجر کے پاس اس کے علاوہ 6 جہاز اور بھی تھے جن کے ذریعے وہ دنیا بھر میں تجارت کرتا اور خوب نفع کماتا۔ اب کہ رشید کا جہاز سامان بیچ کر واپس آیا تو بوڑھے تاجر نے کپتان کو اپنے پاس بلایا اور بولا، میرے دوست میری عمر 80 سال ہے، میں نے زندگی میں کروڑوں روپیہ کمایا اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس ایک آرزو ایسی ہے جو میں مرتے وقت اپنے دل میں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور وہ ہے اولاد۔
خیر میری تقدیر، کیونکہ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور اس لیے سوچتا ہوں کہ اپنے سارے مال و دولت کا کسی نیک آدمی کو وارث بنا دوں۔ تم نے میری بہت خدمت کی ہے اور میری نظر میں تمہارے سوا میرے مال و دولت کا کوئی بھی مستحق نہیں، اگرچہ تم بھی بہت بوڑھے ہو اور میری طرح تمہاری بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کپتان جلدی سے بولا، جناب شاید آپ کو خبر نہیں کہ میرا ایک لڑکا ہے، 18 سال کا گبرو جوان۔ میں نے اسے ملاحی کے سارے گر بتا کر ایک ہوشیار ملاح بنا دیا ہے اور وہ بڑے بڑے جہادیدہ کپتانوں کے کان کترنے لگا ہے۔ اچھا، تاجر تعجب سے بولا، مگر تم نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ تمہاری کوئی اولاد بھی ہے۔ میرے خیال سے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں آپ کو بتاتا، کپتان نے جواب دیا۔ میرے نجی معاملات سے آپ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے، تاجر بولا، تم اپنے لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کپتان خوشی خوشی سے دوڑا گیا اور رشید کو اپنے ہمراہ لے کر سوداگر کے پاس پہنچ گیا۔ بوڑھے سوداگر نے تاریخی نظروں سے رشید کی طرف دیکھا اور بولا، خوب خوب نوجوان، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں اپنی ساری دولت اور جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، تم میرے بیٹے کہلاؤ گے۔ رشید تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، جناب میں ساری زندگی سمندر ہی میں رہا ہوں، سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھا کر ہی میں نے ہوش سنبھالا، سمندر کے خوفناک پانیوں میں ہی میں پل بڑھ کر جوان ہوا ہوں، اس لیے مجھے پانی سے ہی محبت ہے۔ کیونکہ اب آپ کی مرضی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی ہے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خوشی سے آپ کی خدمت کروں گا۔ اس دن سے رشید بوڑھے سوداگر کے ساتھ رہنے لگا اور مال گوداموں کا نگران بنا دیا گیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی عقل مندی اور سمجھداری سے اتنا اچھا کام کیا کہ بکری بڑھنے لگی اور اتنے تاجر مال خریدنے کے لیے آنے لگے کہ سب کی مانگ پورا کرنا دشوار ہو گئی۔ سارے گودام خالی پڑے تھے اور جہاز ابھی مال لے کر نہیں آئے تھے۔ یہ دیکھ کر رشید نے سوداگر سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود جہاز لے کر جاؤں اور جتنی جلدی ہو سکے مال لے کر واپس آؤں۔ اگر تھوڑے اور دنوں تک مال نہ آیا تو تجارت کو خوب نقصان پہنچے گا۔ بوڑھا دل سے تو نہیں چاہتا تھا کہ رشید اسے چھوڑ کر جائے، مگر اس کی ضد کو دیکھ کر اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر رشید اپنے جہازوں کو لے کر سمندر کی لہروں اور اپنے سفر کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھے جا رہے تھے کہ اچانک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خوفناک اور تیز تھا کہ سمندر کی لہریں 30 40 فٹ تک اٹھنے لگی اور جہاز کاغذ کی ناؤ کی طرح ڈولنے لگا۔ بہادر رشید نے اپنے حواس بچا رکھے، وہ اس سے پہلے سینکڑوں طوفان دیکھ چکا تھا، مگر اس وقت وہ صرف ایک جہاز کی نگرانی کرتا تھا اور اب اس کی نگرانی میں اور اس کی کمان میں کئی جہاز تھے۔ کبھی وہ ایک جہاز کو اشارے سے ہدایت دیتا تو کبھی دوسرے کو۔ طوفان لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور پانی کی دھن ہر طرف پھیلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس افراتفری میں سب جہاز ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جدھر کو موجیں لے گئیں بہتے ہوئے چلے گئے۔ رشید کا جہاز مشرق کی طرف بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے جہازوں کو آخری بار دوربین سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے سمندر کی لہروں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات بھر اس کا جہاز موجوں کے رحم و کرم پر چلتا رہا۔ صبح جب طوفان تھما تو ایک جزیرہ نظر آیا۔ اس نے ملاحوں کو وہاں پر ایک لنگر ڈالنے کا حکم دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں ہیں اور ان کی منزل مقصود ان سے کتنے فاصلے پر ہے۔ جہاز کنارے پر تھوڑی دور کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا اور رشید 2-4 تجربے کار ملاحوں کو لے کر کنارے پر اترا۔ اس نے دیکھا کہ 2-4 آدمی ایک بوڑھے آدمی کی لاش کو مار پیٹ رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کے سر پر جوتے مار رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کی داڑھی اور اس کے بالوں کو نوچ رہا ہے۔ رشید کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ جلدی سے دوڑ کر ان کے پاس پہنچا اور ڈانٹ کر بولا، اس لاش کی کیوں بے حرمتی کر رہے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ ایک آدمی اسے بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے کام میں دخل دینے والے؟ یہ ہمارا قرض دار ہے، کچھ سال پہلے اس نے 50 روپے ہم سے قرض لیا تھا اور اب یہ قرض دیے بغیر ہی دنیا سے چلا گیا، اب اس لیے ہم اسے مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ٹھہرو، رشید بولا، یہ لو اپنے 50 روپے اور اسے چھوڑ دو۔ رشید نے 50 روپے اپنی جیب سے نکال کر ان کے آگے پھینک دیے اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس بوڑھے آدمی کی لاش کو ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ یہ عجیب ملک ہے، رشید اپنے ساتھیوں سے بولا، کیا اس سے پہلے تم کبھی یہاں پر آئے ہو؟ میں تو یہاں کبھی نہیں آیا، ایک ملاح بولا۔ سنا ہے مشرق کی طرف ایک جزیرہ ہے جس کا نام زنگار ہے، کیا یہ وہی تو نہیں ہے؟ ہوگا، رشید بے پرواہی سے بولا اور پھر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے اور ان کے بیچ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ جل رہا تھا۔ الاؤ کے قریب ایک بہت خوبصورت لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اسے آگ میں جلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رشید بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھا
और आगे जाकर बोला, ये क्या मामला है, तुम इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम ये पूछने वाले कौन हो? हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर एक और आदमी जो शक्ल से भला मानस मालूम होता था आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद हमारे बादशाह से शादी कर लेगी, लेकिन ये अपने वादे से फिर गई। इसलिए बादशाह ने खफा होकर हुक्म दे दिया कि इसे और इसके सारे खानदान को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी खानदान को तो कल ही जला दिया गया और आज इसकी बारी है, मगर तुम्हें क्या, तुम अपना रास्ता लो। ठहरो। रशीद ने अशरफियों से भरी हुई एक थैली निकालकर उस आदमी के हाथ पर रख दी। इसमें इतनी अशरफियाँ हैं कि तुम उम्र भर बैठकर खा सकते हो। ये अशरफियाँ रख लो और इस मजलूम औरत को छोड़ दो और बादशाह को कहना कि हमने उसे जला दिया। पहले तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर अशरफियाँ लेकर वहाँ से चले गए। लड़की ने शुक्रिया भरी नज़रों से रशीद की तरफ देखा और फिर बोली, नौजवान, अगर तुम मेरी जान ना बचाते तो मेरा भी वही हशर होता जो मेरे खानदान का हुआ। तुम यहाँ पर अजनबी मालूम होते हो, तुम कौन हो? रशीद ने उसे बताया कि वो एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर मिस्र जा रहा है ताकि वहाँ से तजारती सामान खरीद कर लाए। कोयला? लड़की हैरत से बोली, इस मुल्क के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं और उसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम उन्हें जितना कोयला दोगे वो तुम्हें उतना ही सोना देंगे। अच्छा? रशीद भुचक्का होकर बोला, हाँ। लड़की ने कहा, तुम ऐसा करो कि तुम शहर के सबसे बड़े ताजर के पास जाओ और उससे कहो कि मेरे पास कोयलों से भरा एक जहाज है और मैं उसे फरोख्त करना चाहता हूँ। वो खुशी से राजी हो जाएगा और उसके बदले तुम्हें सोना दे देगा, मगर होशियारी और समझदारी का काम है। जैसे ही सौदा तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुँच जाए तो तुम अपने जहाज का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। अगर ज़रा भी देर हुई तो ये वहशी लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम पर हमला करके तुम्हारे जहाज और तुम्हारे सारे सामान पर कब्जा कर लेंगे। रशीद ने उस लड़की के हुक्म पर चलने का फैसला किया और शहर के सबसे बड़े ताजर के पास पहुंच गया। वो उससे बड़े अदब से पेश आया और जब रशीद ने उसे बताया कि वो जहाज भरकर कोयला लाया है तो वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या तुम उसे मुझे फरोख्त करना चाहते हो? मुँह मांगे दाम दूंगा, अगर सौदा आज ही तय हो जाए तो अच्छा है। रशीद ने उससे कोयले के बराबर सोना मांगा। सौदागर पहले तो हिचकिचाया मगर फिर राजी हो गया। सोना सुबह 6 बजे मेरे जहाज पर पहुंच जाए। रशीद ने सौदागर से कहा, मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वापस लौट आया और लड़की बैठी उसका रास्ता देख रही थी। सारी गुफ्तगू सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने के लिए हुक्म दे दो कि जैसे ही सोना जहाज में आए वो जहाज का लंगर उठा दें। अगर जरा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। रशीद ने अपने सारे मल्लाहों को हुक्म दिया कि वो तैयार रहें कि जैसे ही इशारा मिले वो जहाज का लंगर उठा दें। वो रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही वो सौदागर सोना गाड़ियों में भरकर वहाँ आ मौजूद हुआ। रशीद ने सारा कोयला किनारे पर पहले ही से उतार दिया था। जब सारा सोना उसके जहाज में आ गया, आवाज़ लगाने की देर थी कि जहाज चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचकर रशीद ने दूरबीन से देखा कि चंद आदमी हाथों में लाठियां उठाए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। बूढ़ा कप्तान और सौदागर रशीद की गुमशुदगी से बड़े परेशान थे और उनके दोनों जहाज धक्के खा कर वापस वहां पर पहुंच चुके थे, मगर रशीद के जहाज का कुछ पता नहीं था। जब रशीद वहां पर अपना जहाज लेकर पहुंचा तो बूढ़ा सौदागर और कप्तान खुशी से फूले नहीं समाये और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो अपने साथ लातादाद सोना लाया है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बूढ़ा सौदागर लड़की के साथ बेहद मोहब्बत और नरमी से पेश आया और उसकी खूब खिदमत मदारत की, लेकिन रशीद ने देखा कि वो चुप चुप और खामोश सी रहती है। आखिर रशीद ने एक दिन उससे पूछ ही लिया, वो बजाय इसके कि उसका जवाब देती, क्या तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं। रशीद हैरानी से बोला, क्यों? मैं इतने दिनों के बाद तो आया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों, तुम्हारा कुछ काम है? हाँ। लड़की सर झुका कर बोली, पहले तुमने अपने काम के लिए सफ़र किया था और अब मेरे काम के लिए सफ़र करोगे। बोलो, क्या तुम हंस-पानिया जाओगे? रशीद हंस कर बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो ज़रूर जाऊँगा। तुमने मेरे ऊपर वो एहसान किया है जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो तुम अपने जहाज़ में कुछ सामान भर लो और फिर अपने मालिक से कहो कि मैं तजारत के लिए हस्पानिया जाना चाहता हूँ। जब वो इजाज़त दे दे तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें चंद बातें बताऊंगी। रशीद ने एक जहाज़ में थोड़ा कोयला भरा और फिर अपने मालिक से इजाज़त लेकर लड़की के पास आकर बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? लड़की ने अलमारी में से एक उम्दा कोट निकाला और उसे देते हुए बोली, जब तुम हस्पानिया पहुँच जाओ तो इतवार के दिन ये कोट पहनकर शाही गिरजा घर जाना। वहाँ पादरी के मिंबर के करीब 3 कुर्सियाँ पड़ी होंगी।
2 सोने की और 1 चांदी की। तुम उस चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। ये 1 अंगूठी और 2 किताब और लो। अंगूठी को दाहिने हाथ की अंगुली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़नी शुरू कर देना। अगर बादशाह या मलका तुमसे सवाल करे तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। रशीद ने लड़की की बातों को खूब जहन नशीन कर लिया और फिर जहाज में सवार होकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो गया। 3 हफ्तों के बाद वो हस्पानिया पहुंचा और फिर वहां से बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया और एक सराय में ठहरा। इतवार का दिन आया तो वो लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजा घर पहुंचा। नमाज का वक्त हो चुका था और तमाम गिरजा घर नमाजियों और आदमियों से भरा हुआ था। रशीद बड़ी खुशी के साथ चलता हुआ उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बादशाह और मलका भी आ गए और रशीद की दाहिने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए और फिर दुआ शुरू हो गई। रशीद ने जल्दी से लड़की की दी हुई किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी। साथ ही साथ किताब पर उंगलियां भी फेरता जाता जिसमें लड़की की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। सारे लोग दुआ में मशगूल थे, लेकिन बादशाह और मलका रशीद की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते मलका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। रशीद उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 3 सिपाही आए और कहने लगे, तुम्हें बादशाह बुलाते हैं। रशीद ने कहा कि मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। जब वो शाम के वक्त महल पहुंचा तो बादशाह और मलका बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही बादशाह और मलका खड़े हो गए। रशीद बोला, हजूर, मुझे खामा ही शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं हजूर की खिदमत बजा लाऊं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान हो। बादशाह बोला, क्या आज की शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? मेरी मजाल है कि मैं इनकार करूं। रशीद ने जवाब दिया। फिर बादशाह ने रशीद का हाथ पकड़ा और खाने के कमरे की तरफ ले गया। फिर तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त मलका ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सच सच जवाब दोगे? जरूर मलका आलिया, क्या वो कोट, अंगूठी और किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी थी? जी, आपकी बात दुरुस्त है। मलका फिर सिसकियां भरते हुए रोने लगी और बोली, तो फिर वो कहाँ है? जल्दी से मुझे उसका पता बता दो। मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरी लड़की है। रशीद बोला, मैंने उसे एक वहशियों के जजीरे से बचाया था। अब वो मेरे वतन में है और आराम से मेरे बाप के पास रह रही है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे। मलका ने जवाब दिया, नहीं, वो कहती थी कि इन लोगों ने मेरे माँ बाप को जला दिया। अफसोस, मैं एक दिन बाद वहाँ पर पहुँचा। आह, मलका बोली, वो उसके माँ बाप नहीं थे, नौकर थे। मलका भर्रा कर बोली, वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। और मलका फूट फूट कर रोने लगी। रशीद ने खाने से हाथ खींच लिया और मलका को दिलासा देते हुए बोला, मगर वो तुमसे जुदा कैसे हुई? 5 साल हुए, हम तुर्की जा रहे थे। रास्ते में किसी नामालूम जगह पर लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया। हमारे सामान के साथ साथ हमारी लड़की और चंद नौकरों को भी उठा ले गए। मैंने और आलम पनाह ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद उसका कुछ पता नहीं। तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो उसी की हैं। इसी से मालूम होता है कि वो हमारी बच्ची है। मलका दम लेने के लिए रुकी और फिर बोली, नौजवान, तुम जल्दी से वापस जाओ और उस लड़की को लेकर हमारे पास आओ। मैं बादशाह के सामने तुमसे ये वादा करती हूँ कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। शुक्रिया मलका आलिया। रशीद सर झुकाकर बोला, मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे किसी किस्म का लालच नहीं था। ये मेरा फर्ज बनता था। आप मेरे साथ एक जहाज रवाना कर दीजिए, मैं शहजादी को आप तक पहुंचा दूंगा। बादशाह के मशीरों और वजीरों को जब ये पता चला तो उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि किसी गैर मुल्क का अजनबी शख्स उनकी बादशाह की बेटी से शादी करने वाला है। उन्होंने आपस में मशवरा किया और इस जहाज के साथ जो कप्तान जा रहा था उसे बहुत सी रिश्वत देकर कहा कि जब उसे मौका मिले वो उसका काम तमाम कर दे। जाते में तो उस कप्तान ने रशीद को कुछ न कहा, लेकिन जब जहाज वापस हस्पानिया आ रहा था तो अब कप्तान रशीद को ठिकाने लगाने का मौका तलाश करने लगा। एक दिन रशीद जहाज पर दूरबीन लिए टहल रहा था कि उसे कुछ फासले पर एक निहायत खूबसूरत जजीरा दिखाई दिया। समंदर पुरसकून था। उसने कप्तान को हुक्म दिया कि जहाज रोक लो, मैं जजीरा देखना चाहता हूँ। कप्तान की आंखें खुशी के मारे चमक उठी। वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। जजीरे के कुछ फासले पर जहाज रोक लिया गया और रशीद एक कश्ती में बैठकर अकेले ही जजीरे पर जाकर उतर गया। उसके उतरते ही कप्तान ने जहाज का लंगर उठा दिया और जहाज हस्पानिया की तरफ चल पड़ा। शहजादी इन सब बातों से बेखबर थी। वो रात गए तक रशीद का इंतजार करती रही। कप्तान ने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि वो दूसरे जहाज में आ रहा है। जहाज जब हस्पानिया के बंदरगाह में पहुंचा तो बादशाह और मलका पहले से ही उनके इंतजार में थे। शहजादी का रशीद की जुदाई से बुरा हाल था। वो रोते रोते निढाल हो गई थी। बादशाह भी अपने मोहसन की गुमशुदगी से परेशान था।
कप्तान ने उसे ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वो उस पर शोभा ना कर सका। इधर रशीद भी जजीरे पर ठोकरें खाता इधर उधर फिर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस किनारे पर आया तो जहाज का दूर दूर तक निशान नहीं था। यूं ही वक्त गुजरता गया और 1 महीना गुजर गया। रशीद हर रोज किनारे पर बैठा रहता कि कहीं कोई यहाँ से जहाज गुजरे और वो उसे मदद के लिए पुकारे। उसके कपड़े फटफटाकर बराबर हो गए थे। उसके सर के बाल और नाखून इस कदर बढ़ गए थे कि उसे देखते ही खौफ आता था। एक दिन वो किनारे पर बैठा अपनी तकदीर को रो रहा था कि अचानक एक छोटी सी कश्ती किनारे पर आकर ठहरी और चांद की रोशनी में उसे एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया जो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। क्या तुम ही रशीद हो? उस आदमी ने पूछा। लेकिन रशीद अपनी सोचों में ऐसा गुम था कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आदमी और भी चीख कर बोला, क्या तुम बहरे हो? सुनते क्यों नहीं? फिर रशीद उछलकर चौंक पड़ा और कश्ती की तरफ दौड़ पड़ा। क्या तुम रशीद ही हो? हाँ मैं रशीद हूँ, उसने जल्दी से जवाब दिया। क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओ तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। रशीद खुश होकर बोला, मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? आदमी बोला। रशीद का चेहरा उतर गया। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं, मैं इस वक्त तुमसे कुछ नहीं मांगता। आदमी बोला, जब तुम सही सलामत अपने वतन पहुंच जाओ तब। रशीद बोला, अगर मैं अपने वतन पहुंच गया तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा तो आओ कश्ती में बैठ जाओ। आदमी ने सहारा देते हुए रशीद को कश्ती में बिठा लिया। तुम अपने वतन वापस जाना चाहते हो या हस्पानिया? हस्पानिया, रशीद चौंक कर बोला। रात भर कश्ती चलती रही। सुबह 10 बजे के करीब वो हस्पानिया की बंदरगाह पर जाकर रुके। बंदरगाह पर उतरने के बाद मल्लाह बोला, मेरा काम खत्म हुआ, ये लो कुछ रुपया, इससे तुम अपनी हालत सुधार लो और जब तुम अपनी हालत सुधार लोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। रशीद ने वो पैसे लिए और पहले नाई की दुकान पर गया। उसने अपना हुलिया संवारा, नए कपड़े खरीदे और उसी सराय में चला गया जहाँ पर वो पहले ठहरा था। शहजादी उसका नाम सुनते ही उछल पड़ी। बादशाह और मलका को जब ये खबर मिली तो वो भी उसका नाम सुनकर बाग बाग हो गए। थोड़े दिन बाद रशीद की शादी शहजादी से हो गई। शादी में रशीद का मुंह बोला बाप वो कप्तान और वो सौदागर भी शामिल थे। कप्तान अपने साथ एक बुढ़िया को भी लाया था और जब उसने रशीद को बताया कि ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है। रशीद कुछ दिन तो हस्पानिया में रहा और फिर अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन वापस आ गया। अब सौदागर भी बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा कारोबार रशीद को सौंप दिया और खुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।